Good morning, students. In this class, we will be discussing about the nature of demand and revenue under monopoly, as well as the determination of price and equilibrium under monopoly. Before going to the terms, let's overall discuss what is the concept of monopoly market. Okay. Monopoly market is a market situation in which a single seller or a single firm controls the entire supply of commodity which has no close substitutes. The word monopoly is derived from the Greek word. In Greek, mono means single and poly means seller. Altogether, monopoly means single seller. The word denotes that a single firm produce and sell the product. Okay, what all are the features of monopoly? A pure monopoly is characterized by the existence of the following features. First one is single seller. Under monopoly, there will be only one single seller selling the commodity. A buyer has no choice but to buy the product from the monopolist. Second one, control over the supply. The monopolist, since he is the only seller in the market, he has complete control over the supply. Therefore, he can make the price. He is known as price maker. Okay. As you all know that under perfect competitive market, they all know the seller is always known as price taker, but when it comes to monopoly market, the seller is known as price maker because he have overall control over the market. Third feature is the no close substitutes. That is, the product is sold by the monopolist will have no close substitute. If close substitutes are available, monopoly power will be lost. Fourth one is restriction on entry. Under monopoly, it is very difficult for new firms to enter the industry. The monopolists will try to prevent the entry of new firms. If new firms enter, the monopoly power will be lost and profit have to be shared. So, the monopolists will always try to prevent the entry of new firms through a wide variety of techniques. Okay. Then, last feature is there is no difference between firms and industry because in a monopoly market there is only a single seller. He acts as a firm as well as the industry. Okay. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നമ്മളൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത്. Coming to the today's topic, that is nature of demand and revenue under monopoly market. Okay, under monopoly it becomes essential to understand the nature of demand curve faced by a monopolist. Okay, as we all know that in a monopoly market situation there is no difference between firm and industry. അല്ലേ, നമുക്കറിയാം മോണോപോളി മാർക്കറ്റിൽ എന്താണ് ഫേമും ഇൻഡസ്ട്രിയും തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ്? മോണോപോളി മാർക്കറ്റിൽ ആകെ ഒരു ഫേമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലറേ ഉള്ളൂ. അയാളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ മാർക്കറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ്, ഫേമിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കർവ് തന്നെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഡിമാൻഡ് കർവ് അല്ലേ. therefore we can say under monopoly market a firm's demand curve is the same as the industry demand curve. Okay, since the demand curve from the consumer slopes downward from left to right, the monopolist faces the demand curve facing downward slope from left to right. Okay, it means if the monopolist reduce the price of the product, demand of that product will be increase. അതായത് എന്താണ്, സാധാരണ പോലെ തന്നെയാണ് ഡിമാൻഡ് കർവ് മോണോപോളി മാർക്കറ്റിലുള്ളത്. അതെന്താണ്? ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ്. ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്? മോണോപോളിസ്റ്റ് പ്രൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും.
That means if the monopolist reduce the price of the product, demand of that product will be increased. Okay. Contrast means if the monopolist increase the price of the product, demand for the product will be decreased. Price increase ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതായത് പ്രൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത് തന്നെയാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ്. അതായത് മോണോപോളിസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, മോണോപോളിസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതാണ് ഡിമാൻഡ് കർവിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓവറോൾ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് the monopolist is the only one firm in the industry. He controls the entire supply of the commodity. Okay, monopolist is the only one firm in a industry, and he is the person or the seller who controls the entire supply of the commodity. So he is also a price maker, but monopolist cannot determine price and quantity sold at the same time. അതായത് മോണോപോളിസ്റ്റിന് പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റിയും രണ്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് സോൾഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് മോണോപോളിസ്റ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, if the monopolist determines the quantity to be sold, the price will be decided by the market. Okay, if the monopolist fixes the price, the quantity sold will be decided by the market. മോണോപോളിസ്റ്റിന് ഒന്നെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സോൾഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അയാൾ പ്രൈസാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അയാൾ ക്വാണ്ടിറ്റി സോൾഡ് ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, then we can say at very higher price only less quantity can be sold, at lower price more quantity will be sold. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഹൈ പ്രൈസിൽ കുറവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ കുറവ് പ്രൈസിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് സോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. The monopolist power influence the price and quantity depends on a great extent on the elasticity of demand for the product. Okay, അപ്പോൾ മോണോപോളിസ്റ്റിൻ്റെ പവർ ക്വാണ്ടിറ്റീനെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് എത്ര ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും എത്രത്തോളം ആ മോണോപോളിസ്റ്റിന് ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസിനെ അതുപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി സോൾഡിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. ദെൻ ദ ഡിമാൻഡ് കർവ് ഓഫ് എ മോണോപോളി ഫേം ഈസ് നെഗറ്റീവ്ലി സ്ലോപ്പ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് നെഗറ്റീവ്ലി സ്ലോപ്ഡ് ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് it slopes downward from left to right. This means that the monopoly firm can sell only a small quantity at a higher price. കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഹയർ പ്രൈസിൽ സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇഫ് ദ ഫേം ഇസ് ടു സെൽ മോർ ദ പ്രൈസ് ഹാസ് ടു ബി റെഡ്യൂസ്. ഫേമിന് കുറേ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ദ ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഓഫ് മോണോപോളിസ്റ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ 4.5. നമ്മൾ ശരിക്കും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4.5 നമ്മൾ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഡിമാൻഡ് കർവ് സ്ലോപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഷോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതായത് ഇഫ് ദ മോണോപോളിസ്റ്റ് ഫിക്സസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഹിസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒ പിയിലാണ് അയാൾ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അയാളുടെ പ്രൈസ് ഒ പിയിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഹി ക്യാൻ സെൽ ഓൺലി OM ക്വാണ്ടിറ്റി. അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, OM ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒ പി ആണ് അയാൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് എങ്കിൽ അയാൾക്ക് OM ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേസമയം അയാൾക്ക് OP പ്രൈസാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം,
OM ക്വാണ്ടിറ്റി സെല് ചെയ്യാം. അതായത് ഹൈ പ്രൈസിൽ അയാൾക്ക് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയെ സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, കുറവ് പ്രൈസിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സെല് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അത് ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഓഫ് മോണോപോളി മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ അതാദ്യം ക്ലിയർ ആക്കുക, എന്താണ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഓഫ് മോണോപോളി ഫേം എന്ന് ക്ലിയർ ആക്കുക. ഓക്കെ.